يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التماس سے بتا سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اصغر حسین صاحب اور جملہ مرحومین جو یہاں دفن ہیں ان کی ارواح صلاۃ علی محمد عزیزان گرامی، مرحومین سال ثواب کی مجلس ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ہمارے اردو بھائی نے بہت اچھا کیا کہ مرحومین کو کم سے کم ایک مجلس اور ایک سورہ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جب کوئی مرحومین کا وارث مومنین اپنے گھر سے نکلتے ہیں مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو اس کے پیروں کی آواز مردے تک و مرحوم تک پہنچتی ہے. مرحومین کو کبھی مایوس نہیں کرنا چاہیے اگر اپنی زندگی میں خوشحالیاں چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بچے صرف جائیداد میں بزی نہ رہ جائیں، بلکہ ایسے دیندار رہیں کہ ان کا عمل جو ہے وہ مرحومین کے لیے ثواب جاریہ ہوتا ہے. بچے جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے کہ تم نے یہ سکھایا ہے، آج تمہارا بچہ یہ کر رہا ہے. بہت سے دیہاتوں کے بچے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے اتنی بہترین ان کی تربیت کی، اذان ہوتی ہے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، چاہے جتنی نیند آئے گا نہیں نماز کہتے ہیں ہمیں الجھن ہوتی ہے. قرآن مجید کے جو سورے کو ہم نے عنوان سخن قرار دیا ہے، ارشاد یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ کہہ رہا ہے عصر کی قسم کہ ہر انسان گھاٹے میں، ہر انسان گھاٹے میں. جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں گھاٹے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے. لیکن بھی تھوڑا سا جا کے خدا نے دل کو انسان کے بہلا دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا. خالی ایمان لا کے گھر بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل صالح بھی ضروری ہے، اور اگر عمل صالح نہیں ہوگا تو پھر ایمان لانا کافی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں بس ایک بار کلمہ پڑھا اور دوسری بار کلمہ تب پڑھا جاتا ہے جب وہ مر جاتے ہیں. کہا ایسا ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان ایسا لائے کہ جس میں عمل صالح ہو. زندگی میں انسان کے پاس پوری دنیا ہو، پوری دنیا ہو، لیکن جس وقت انسان مرتا ہے اس وقت حسرت کرتا ہے. پوری دنیا انسان کے پاس ہو لیکن انسان حسرت کرتا ہے کہ کاش ہم نے دنیا میں عمل کو کمایا ہوتا، دولت کو نہ کمایا ہوتا. کیونکہ دولت مصیبت ہے، اور اس وقت اور زیادہ مصیبت ہے کہ جب یہ دولت حرام کاری میں لگ جائے. ایسی دولت تو قرآن کہتے ہیں تحبون المال حبا جما. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہ جو مال کی محبت میں انہوں نے گڈیوں پہ گڈیاں جمع کی ہیں. ابھی کرونا آیا تھا، ایسے ایسے امیر مر گئے ہیں کہ ان کی پوری پوری الماریاں جو ہیں وہ نوٹوں سے بھری ہوئی تھی، ان کے بینک بیلنس تھی، لیکن ایک کفن نصیب نہیں ہوئی. کیوں؟ تو ان کا مال خدا کی راہ میں خرچ نہیں. ایسا مال کمائے کہ جو خدا کی راہ میں خرچ ہو. حرام مال کو تو خدا قبول بھی نہیں کرتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ کہہ رہا ہے عصر کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالح انجام دیا. عمل صالح کیا ہے؟ بہت سے عمل صالح. انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی عمل صالح، ہاں عمل صالح ہے. روزہ رکھا عمل صالح ہے، بالکل ہے. اب اصل عمل صالح کیا ہے؟ جوانوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ نماز عمل صالح نہ ہو سکتا ہے کہ روزہ عمل صالح نہ ہو. کب؟
اگر خدا کی مرضی شامل ہے، خدا کی رضا شامل ہے، نمازیں غرور پیدا کر رہی ہیں، روزہ غرور پیدا کر رہا ہے، کہاں عمل صالح رہے گی؟ عمل صالح کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس سے خدا خوش ہو جائے۔ اگر خدا راضی ہے عمل صالح ہے۔ ایک گلاس پانی بھی اگر آپ کسی کو پلا رہے ہیں عمل صالح ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں، اس کا بندے خدا خوش ہو گیا، اللہ کے لیے عمل صالح ہے۔ کسی کو سلام کر لیا عمل صالح ہے۔ کسی سے حال پوچھ لیا کیسے ہیں، چہرہ کیوں اترا ہے، عمل صالح ہے۔ یہ تھوڑی عمل صالح کہ ہر وقت انسان مسجد ہی میں رہے گا، نہیں، عمل صالح زندگی میں عملی طور پر کیا ہے، انسان عزیز اقربا رشتہ داروں سے، اور سب سے زیادہ جو بات پوچھ انسان سے ہوگی، 3 چیزوں کے انسان سے بات پوچھ ہوگی سب سے زیادہ۔ پہلی چیز کہ انسان کو جو اللہ نے عمر دی تھی وہ کہاں خرچ کی، پہلا سوال، اس کا جواب انسان نہیں دے سکتا۔ کیا انسان بتائے گا کہ ہم نے بیٹھ کے باغ میں ہوا کھائی تھی، یہ اسراف ہے۔ کیا انسان بتائے گا کہ ہم نے تیری نعمتوں کو استعمال کرنے میں عمل صالح کہاں؟ خدا پوچھے گا کہ ہم نے تو تیرے لیے اتنے وسائل بھیجے، اتنی چیزیں دی، ہمارے لیے کیا لائے؟ عمل صالح خدا کی رضا۔ اب خدا کی رضا کا ہے، آل محمد نے جو ہمیں درس دیا ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کے بہت بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی، امام زین العابدین علیہ السلام نے ان سے پوچھا، امام محمد باقر نے جب ملنے کے لیے آیا اور آ کے سلام کیا، رسول کا سلام کیا، تو 5ویں امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جابر یہ بتاؤ، اتنے معصوموں کا زمانہ دیکھا ہے، تمہارا ایمان اب کس لیول پہ ہے؟ جناب جابر نے پوچھا، اپنے حساب سے جناب جابر نے بہت اچھا جواب دیا۔ جناب جابر نے کہا کہ مولا اب تو ہم اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر ہم ضعیفی کو جوانی پہ ترجیح دیتے ہیں، ہم مرض کو شفا پہ ترجیح دیتے ہیں، ہم غربت کو امیری پہ ترجیح دیتے ہیں۔ مولانا نے کہا تمہارا ایمان یہیں تک پہنچا ہے؟ کتنے معصوموں کا زمانہ دیکھا؟ 5-6 معصوموں کا زمانہ دیکھا۔ ابھی جناب جابر کا لیول وہاں تک نہیں پہنچا جو لیول امام محمد باقر کا تھا۔ امام نے کہا یہاں تک پہنچے؟ کہاں یہاں تک پہنچے؟ امام نے کہا دیکھو یہ تم ہو کہ تم اپنے لیے انتخاب کر لیتے ہو کہ ہمیں یہ پسند ہے، ہمارا معیار یہ ہے کہ ہمارے لیے خدا جو پسند کرتا ہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم خود سے انتخاب نہیں کرتے۔ کیا مطلب اس کا؟ اگر مصیبت آ جائے تو پھر وہاں پر صبر ہے، اور اگر نعمت آ جائے تو وہاں پر شکر ہے۔ یہ لیول اگر انسان کی زندگی کا رہے گا تو پھر انسان کی حیات کامیاب حیات ہے۔ 60 سال 70 سال بہت سے لوگ جی کے جاتے ہیں گمنام، اور بہت سے لوگ آتے ہیں 20 سال 25 سال میں ایسا نام کما کے چلے جاتے ہیں، صدیوں یاد رکھے جاتے ہیں، کیونکہ صحیح کام اور اللہ کو اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے خدمت خلق، اگر خدمت خلق ہے تو اللہ کو اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ یہ پسند۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ غریب غربا کے لیے اپنے پیٹ کے اوپر روٹیاں لے کے جاتے تھے اور جا کے یتیموں کے گھروں میں ڈالتے تھے، پہچانتا بھی نہیں۔ یہی چیز مولا علی کے لیے ہے، یہی چیز امام زین العابدین علیہ السلام۔ جس وقت امام محمد باقر غسل دے رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ زنجیروں کے بیڑیوں کے نشان تو تھے، لیکن پشت کے اوپر پینا جسے کہتے ہیں ایسا تھا، کھال سوکھ گئی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہوا، یہاں پہ کون سی زنجیر تھی؟ امام نے کہا نہیں میرے بابا رات میں یتیموں کے لیے روٹیاں لے کے آئے تھے۔ عزیزان گرامی بھوکے میں نہ رہیں، خدا صاف کہہ رہا والعصر ان الانسان لفی، یہ عربی اعتبار سے یہ مستثنیٰ جو ہے وہاں پر مستثنی جنس ہے۔ اللہ کہہ رہا تمام انسان یعنی اس میں وہ لوگ بھی آ گئے کہ جو آئے ہیں دنیا میں، اور وہ لوگ بھی آ گئے کہ جو بھی آنے والے ہیں، ہر انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جنہیں نے عمل صالح کیا۔ جوانوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی خوبصورت زندگی کو برباد نہ ہو، یہ انجوائے ضرور کریں، لیکن انگریزی لفظ انجوائے کیا ہے ان کو نہیں معلوم۔ یہ انجوائے ان کو قبر کے قریب لے کے چلا جاتا ہے، رات میں سوئے صبح نہیں اٹھے، ہو گیا انجوائے۔
असल एंजॉय कब्र का एंजॉय, जहाँ पे तन्हाई है, आप बैठे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं, अभी यहाँ से जाएंगे एसी मिल जाएगा, पंखा मिल जाएगा, कूलर मिल जाएगा, कब्र में कहाँ से लाएंगे? छोटी सी कब्र है और आग से भर दी गई, कहाँ जाएगा इंसान? और वो आग कि जितनी बार बुझा के जब दुनिया में आई है तब तो उसका यह आलम है, और जो अगर डायरेक्ट आग पहुँच जाए, अगर हमें हयात देखना है तो हयात इसमें नहीं है कि हमारा घर कितना अच्छा है, ये हयात नहीं है कि हमारी गाड़ी कितनी अच्छी है। हमारी गाड़ी मुश्किल से इंसान जब चलता है अपनी गाड़ी से 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन हर वक्त गाड़ी में तो रहता नहीं है। चार्टर्ड प्लेन भी खड़ा है इंसान का तो भी जाएगा, थक जाता है बैठे बैठे, 12 घंटे चला, यहाँ से अमेरिका गया, कहा कि अब थक गए, अब नहीं, चार्टर्ड प्लेन भी किनारे कर दिया, कश्तियाँ बना ली, कहा सारा जो है उसमें ऐशो आराम का सामान है, लेकिन 1 सफ़र 2 सफ़र 3 रात गए पानी में, उनका दिल भर गया, साहब खुशकी देखना चाहते हैं, हरियाली देखना चाहते हैं, पानी हो गया। ये इंसान की हयात है। तो हमें वहाँ का इंतज़ाम करना है जहाँ हमेशा रहना है। कब्रिस्तान में जो हम लोग मजलिस कर रहे हैं, क्या बेहतरीन ये मरहुमीन थे कि इन्हीं ने ऐसी बुनियादें डाली हैं, यहाँ पर ऐसा माहौल यहाँ पे बनाया है कि आज एक एक बच्चे के जहन में ये चीज़ें सेट हैं। आज ये प्रोग्राम है तो यहाँ ये प्रोग्राम है, यहाँ पे यूँ करना है। ये बुज़ुर्गों की देन है कि वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन ऐसा उसूल बना के चले गए हैं कि आज भी ज़हनों में सेटिंग मौजूद है। तो ये भी कहते निकलिए साहब, कमाइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन बिल्डिंग बनाने से पहले अपनी कब्र का इंतज़ाम करिए। खुदा तमाम लोगों को सलामत रखे, बुज़ुर्गों का साया बाकी रहे, बच्चे परवान चढ़े इंशाअल्लाह, मरहुमीन खुदा दर्जात को बुलंद करे, जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए और इनको दुनियावी और उखरवी नेमतों से खुदा नवाजे। आप तमाम लोग, इन लोगों की निशानियाँ हैं, पहचान है, इन बुज़ुर्गों के कारनामे समझ में आते हैं। ये दुनिया में ऐसा करके गए हैं कि जब ये याद किए जाते हैं तो मजलिस व मातम के ज़रिए से याद किए जाते हैं। ये आशिक़ाने आले मोहम्मद थे, ऐसी बुनियादें डाल गए हैं कि हमें जब याद करना तो मजलिस करना, क्योंकि हम शियों की ज़िंदगी का नाम मजलिस है, हमारी मौत का नाम मजलिस है, और हम पैदा ही मजलिस के लिए हुए। अज़ीज़ान गिरामी, मजलिस को हम सिर्फ गम नहीं समझते, हम इबादत समझते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बावजूद मजलिसों में जाना चाहिए, ताकि जितनी देर बैठे इबादत का सवाब जारी है। बस एक शहादत और आपकी ज़िंदगी तमाम के अतान का वक्त भी है। जज्बे शहादत हमें अगर सीखना है तो करबला वालों से सीखना। करबला वालों ने जो जज्बे शहादत पेश किया है, तो जवानों ने जब जज्बे शहादत पेश किया, कभी जवान थे, नौजवानों ने पेश किया, कहा साहब बड़ों को देखा है, लेकिन एक नन्हे से शिशवाहे ने जो जज्बे शहादत पेश किया है, तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मौजूद। एक नन्हा सा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल की हो, लेकिन शऊर शहादत यह है कि जैसे ही इमाम की आवाज़ सुनी है अपने को झूले से गिरा दिया है। हुसैन खुतबा पढ़ रहे थे कि एक मर्तबा खेमे से रोने की आवाज़ आई और पूछा ये कौन है जो रो रहा है। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया अली असगर ने आपकी आवाज़ पे लब्बैक कह के अपने को झूले से गिरा दिया है, ये सुनना था। इमाम ने कहा लाओ मेरे लाल को ला के मुझे दे दो। अब तारीख कहती है कि जनाब ज़ैनब ने आके इमाम के हाथों पे जनाब अली असगर को दिया और जनाब अली असगर को देर तक हुसैन देखते रहे और उसके बाद अब आप चलते हैं। तारीख कहती है कि दुनिया का गयूर तरीन शख्स है हुसैन, ऐसा सखी हुसैन है कि अगर गरीबों को देता है तो फिर दरवाजे के पीछे से देखता है, इसलिए कि रकम इतनी कम है और हम उसके चेहरे पे शर्मिंदगी न देखें। उस गैरतदार का नाम हुसैन है, वो हुसैन कि जो साक़िए कौसर का लाल हो, वो हुसैन कि जिसकी माँ के महल में 7 नहरें मौजूद हो, सामने की करबला मौजूद हो। प्यासा हुसैन एक छोटे से बच्चे के लिए पानी के लिए जा रहा है। हुसैन ने करबला में कोई मुतालिबा नहीं किया, किसी चीज का मुतालिबा
मुतालबा नहीं किया, लेकिन एक नाचीज की चीज के लिए हुसैन मुतालबा करने के लिए जा रहे। अली असगर प्यासा है, कोई पानी दे दे। तारीख कहती है कि किसी ने हुसैन की आवाज पे नहीं कहा, अरे नवासे रसूल, नवासे रसूल, वारिसे बतूल। करबला में जब दुश्मनों से ये कह रहा है पानी, लश्कर में एक शख्स निकला, कहे उमर साथ अब ये नहीं हो सकता, हुसैन पानी मांग रहे हैं, दुनिया नहीं मांग रहे हैं, जा अगर पिलाना चाहता है तो जाके पिला दे। वो जाता है और अपनी ढाल में पानी लेके आता है। दूर से आता है, एक शख्स है जो करबला में आया है इमाम हुसैन से जंग करने के लिए, उसका नाम अबुल हुतूफ है। तारीख ने कहा है ये दो भाई आए और ये दोनों वो थे कि जिन्होंने जंग की है, मौला अली से जंग की है, इमाम हसन से जंग की है। कहाँ? खैबर में जंग की, खंदक में जंग की, ओहद में जंग की, मेहरबान में जंग की, सिफीन में जंग की। हर जंग में ये इमाम मासूमीन के खिलाफ रहे। करबला में जब आए हैं तो यहाँ पर भी इमाम हुसैन से जंग करने के लिए आया। असर आशूर का वक्त है और जब हुसैन आखिरी खुतबा दे रहे हैं, अबुल हुतूफ ये कहता है कि मैंने ये देखा ये शख्स वो है कि जिसका जिस्म जख्मों से चूर चूर है, जिस्म पर तीरों नेज़ों के निशान है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरे नाना की उम्मत, हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम जहन्नम में चले जाओ, तुम्हारे हाथ हमारे खून से रंगीन हो जाएं, हम ये चाहते हैं कि तुम जन्नत में चले जाओ। और फिर हुसैन ये कहते हैं ये न समझना कि मुझे जीने की आरज़ू तमन्ना है, इसका जवान बेटा मार दिया गया हो वो क्या जिएगा, जिसके भाई के बाजू कलम हो गए हो वो क्या जिएगा, और फिर जिसका नन्हा सा मुजाहिद प्यासा हो वो क्या जिएगा। अब तारीख कहती है अबुल हुतूफ निकला, कहा उमर साथ हम आए थे हुसैन से जंग करने के लिए, लेकिन मैंने ये देखा कि हुसैन इस हालत में भी ये नहीं चाहते हैं कि हम जहन्नम में जाए, लिहाजा हम जंग नहीं करेंगे, अब हम तुमसे जंग करेंगे। हुसैन के करीब आया, कहता है आका क्या हमारी खता माफ हो जाएगी। हुसैन कहते हैं ये खुतबा हम तुम्ही जैसे लोगों के लिए दे रहे थे कि अभी जो जन्नत के लिए आ सकते हो आ जाए। अबुल हुतूफ ये कहता है फिर मैंने ये देखा कि हुसैन जब बच्चे को लेके आए हैं, एक छोटा सा बच्चा, कुमलाया हुआ चेहरा, जैसे ही नजर पड़ी मैं काबू से बाहर हो गया। और उसके बाद अब हुसैन ने जब सवाल किया है, फिर जो तीर चला है, तारीख कहती है कि बढ़ के नन्हे से अली असगर ने अपनी गर्दन को आगे बढ़ा दिया। ए बाबा, अगर भैया अली अकबर नहीं है, चाचा अब्बास नहीं है, तो ये नन्हे से गर्दन मौजूद है जो आपकी हिफाजत के लिए काफी है। उधर मादर खैमा पे ये देख रही थी कि तीर चला, अली असगर मुनकलिब हो गया। तारीख का जुमला रवायत ये कहती है कि एक कान से दूसरे कान तक गर्दन नहर हो गई थी। जब हुसैन लेके पहुंचे हैं, माँ ने जैसे ही अली असगर के लाशे को देखा कुछ कह नहीं पाई, बस एक जुमला कहा या बुनैया अब मिस्लु का युनहर, ए मेरे लाल क्या तुम जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। मेरे माबूद मरहूमीन यहाँ पे दफन है, उनके जवारे मासूमीन में जगह मखसूसन असगर हुसैन साहब के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार यहाँ पे जो हाज़रीन बैठे हैं इनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार इस बस्ती के लिए जिन बुज़ुर्गों ने भी नेक काम किए हैं और इन जवानों की इस्लाह के लिए एहतमाम किया है, परवरदिगार सबके दर्जात को बुलंद फरमा। जो मौजूद हैं उनको सेहत और सलामती इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे जवानों को कामयाबी और कामरानी इनायत फरमा। मेरे माबूद ये दीनदार हैं, इनको और दीनदार बना दे। परवरदिगार कल में नाज़रीन हज़रत हुज्जत को हम सबसे राज़ी और खुशनूद फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान और शुमार फरमा। इल्तिमास मता सूरह हम की मता सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर असगर हुसैन साहब और जुमला मरहूमी के यहाँ दफन किया।